नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष प्रस्तुत देश दर्पण को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आपण माने थरे भाबिगिरी चिंता करंतु जदि एही देश रे केउ आईन तैयारी हेबो केउ आईन बातिल हेबो किए मंत्री रहिबो आ काहाकू पद त्याग करिया पड़िबो एसबु निष्पत्ति जदि संसद भवन बदल रे दिल्ली रो रास्ता रे 10,000 लोकंको भीड़ ठिया होई निष्पत्ति नेब तेबे देशर संविधान एवं निर्वाचित सरकारको अर्थ आउ कौन रहिला। जंतर मंतर रु निकट रे शेष होइतिबा आंदोलन हुए तो बाहर को शांत देखा जाउथिला किंतु यह भारतीय गणतंत्र एक गभीर क्षत को पदार पकई यही गोटे घटना देश आगे दुईटी बड़ एवं नग्न सत्य को आनी ठिया कर प्रथम निजको शक्तिशाली कहूतिबा सरकारंकर अकलनीय दुर्बलता द्वितीय देशर विरोधी दलर संपूर्ण विफलता और विश्वसनीयतार शून्यता। आज आलोचन आमे कौनसी पक्ष न नहीं तथ्य और इतिहास आधार रे खोलिबा एही पूरा खेलर परदा आपण माने देखुतांतु देश दर्पण। मोर आपण मान को अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मान सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु देशर संसदर अधिवेशन चली समय रे किछि अजणा अचिना मुह हठात आसी दिल्ली रो रास्ता रे भीड़ जमाउछंती जेउ मानकर पृष्ठभूमि कौन से मानकर प्रकृत उद्देश्य कौन से विषय 2 मास पूर्वर देश को किंबा कौनसी दलर नेता मानू किछि जना नथिला। कुआगला या छात्र मानकर दाबी परीक्षा लीक बा शिक्षा व्यवस्था को नहीं आंदोलन किंतु वास्तवता कौन थिला। एई गहली भितरे प्रकृत छात्रों संख्या 15 रु 20% रु बेसी नथिला बाकी 80% थिले सही माने जेउ मानकर ना थिला छात्र समाज सह कोनोसी संपर्क ना थिला परीक्षा सह कोनोसी नेबा देबार प्रक्रिया। जेतेबेले आंदोलनकारी माने जंतर मंतर बारिकेड भांगी संसद भवन आड़कू माड़ी चलिले सेतेबेले आईन श्रृंखलार प्रश्न उठिला। सोशल मीडिया रे कुहा गला पुलिस अत्याचार कला बल प्रयोग कला किंतु आपण माने गोटे कथा ठंडा मुंडरे टिके चिंता करंतु जदि सेही उत्त्यक्त लोकंक भिड़रू 200 बा 500 लोक संसद भवन भीतर को पशि जाइथांते आउ सेमानक भीतर कहा पाखरे जदि मारात्मक अस्त्र शस्त्र तांता तेबे आज जेउ माने पुलिस को गाली देउछंती सेही माने प्रचार करि नथांते कि पुलिस कौन सोईथिला देशर संसदर सुरक्षा केउठी गणतंत्र रे आंदोलन करिवार प्रतिवाद करिवार अधिकार समस्तंकर रहिछि किंतु आंदोलन नारे संसदर सार्वभौमत्व को बंधक रखिबा एवं व्यक्तिगत गाली गुलच करिबा कौन यह आम संविधान सीमा भितर आसुछि कि एबे आसीबा एई पूरा घटनार सबुठारु दुर्भाग्यजनक दिगकु सरकारक दुर्बलता। सरकार कौनसी राजनैतिक दलर होई पारंती किंतु सरकार हेउछंती देशर सरकार नईबा बा आत्मसमर्पण करिवार अर्थ हेउछि देशर आईन व्यवस्था नई गला। दिल्ली भली संवेदनशील राजधानी रे 10,000 रु 15,000 लोक प्रतिदिन जमा हेउछंती हिंसार षडयंत्र हेउछि आउ सरकारी गुप्तचर संस्था पाखरे किछि खबर नथिला जदि खबर थिला तेबे प्रारंभिक पदक्षेप कहीं निया गला नहीं। यही आंदोलनर सत्यता आहुरी भयानक जो आंदोलनकारी माने धारणा रे बसिथिले सेमानक खाद्य पेय रहिबा पई टंका केउठु आसुथिला परवर्ती समय तदंतरु जना पड़िछि जे एहार पेमेंट कतार साउदी अरब एवं पाकिस्तान भली देशरु हेउथिला। विदेशी टूलकिट जरिया रे भारत रे अस्थिरता सृष्टि करिबा शासन परिवर्तन करिबा बा सरकार बदलैबार जो चक्रांत नेपाल बांग्लादेश किंबा श्रीलंका रे सफल होइथिला
ସେହି ଶୈଳୀକୁ ଭାରତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ଭାରତରେ ହୁଏତ ସେହିପରି ସରକାର ପତନ ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଶାନ୍ତିକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ହିଁ ଏହି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା, ସରକାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କଠୋର ହେବା ବଦଳରେ ଚାପରେ ଆସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଓ ଉପଦ୍ରବୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ଗଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ରାସ୍ତାରେ 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ହିଂସା କରିପାରିବେ, ତେବେ ସରକାରଙ୍କୁ ନୁଆଇଁ ହେବ। ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କୌଣସି ସରକାର ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରିବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ 7 ନଭେମ୍ବର 1966ର ସେହି ଐତିହାସିକ ଘଟଣା। ସ୍ୱାମୀ କରପାତ୍ରୀ ମହାରାଜ ଏବଂ ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଗୋହତ୍ୟା ନିଷେଧ ଦାବିରେ ସଂସଦ ଭବନ ଆଡ଼କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଦାବି କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା କିମ୍ବା ସେମାନେ କୌଣସି ଅପରାଧୀ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଥିଲେ ଏ ଦେଶର ଆଦରଣୀୟ ସାଧୁ ଆଉ ସନ୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସଂସଦର ସୀମା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେତେବେଳର ସରକାର ସଂସଦର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗାରିମା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସକୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ଅନେକ ସାଧୁଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ହୋଇଥିଲା। ତାହା ସଠିକ୍ ଥିଲା କି ଭୁଲ ଥିଲା, ସେ ବାଦ ବିବାଦ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି ସଂସଦର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଶର ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ମୁହଁରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରି ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଟଙ୍କାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଉପଦ୍ରବୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୋମଳ ମନୋଭାବ କାହିଁକି? ଆଜି ଆମ ପୋଲିସ ବଳକୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛିଡ଼ା କରାଯାଉଛି ଯେମିତି ସେମାନେ କେବଳ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ, ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇବାକୁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆମର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅସହାୟ କରିଦେବା, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କିଏ କରିବ? ଏହି ପୁରା ନାଟକରେ ଯଦି କାହାର ଅସଲ ଚେହେରା ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି, ତେବେ ସେ ହେଉଛି ଦେଶର ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଆଜି ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖରେ 99 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କର ବଳ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସଂସଦରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିତର୍କ କରିବା ବଦଳରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାସ ଆଗରେ ହଙ୍ଗାମା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଲୋଚନାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅଜଣା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ବି ନିଜର ନେତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଏହା ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ। ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ତ ଦୂରର କଥା, ଉପଦ୍ରବୀ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କର ବି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପରେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିଜେ କୌଣସି ଗଠନମୂଳକ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଥଚ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଠାରେ ରାଜନୈତିକ ରୁଟି ସେକିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ନେତାମାନେ। ଏହା ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠାରେ କୌଣସି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାର ନୁହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତର, ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଏହି ଧାରାକୁ ନ ରୋକିବା, ତେବେ କାଲି ଆଉ ଏକ 10,000 ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଆସିବ। ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ବେଆଇନ ଦାବି କରିବେ, ସଡ଼କ ଅବରୋଧ କରିବେ, ଆଉ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠେଇବେ। ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ? କଠୋର ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେପରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପାଇଁ ସରକାର କଠୋର ଆଇନ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଁରେ ହିଂସା, ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗାଳିଗୁଲଜ ଓ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଓ ଆଦର୍ଶ ଦଣ୍ଡର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ଥିବା ବିଦେଶୀ ଟୁଲକିଟ୍ ଓ ଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରି ଦେଶଦ୍ରୋହ ଅଭିଯୋଗରେ ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ବିଚାର କରାଯାଉ। ଆଇନ ସଂସଦରେ ହିଁ ତିଆରି ହେବ, ରାସ୍ତାରେ ନୁହେଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନମତ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ହିଂସାତ୍ମକ ଭିଡ଼ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ନୁଆଇବାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର? ନା ସରକାର
ଏହିପରି ବିଦେଶୀ ଟୁଲକିଟ୍ ଓ ଉପଦ୍ରବୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆହୁରି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ଦେଶ ଦର୍ପଣ ଓ ମଇଦାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ସହିତ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ମନ କହୁଛି କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଧୁଲିକା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଏବେ ବୁଝିବ ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଠାରୁ ନେଇ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମେସିନ ଓ ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସହଜରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ନୂଆ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।